सत श्री अकाल। खबर खास लैके मैं बलविंदर सिंह हाज़र हाँ। बिजली अज दे समय विच मूलभूत लोड़ां विचों एक है, जिस दे बगैर ना जिंदगी चल सकती है ते ना ही कोई काम हो सकता है। ते हुण इस दा फायदा चुक के पंजाब दे लोकां दियां जेबां ते पै रहे ने डाके। यही वजह है कि हुण इह मुद्दा आम लोकां दे नाल सियासी भी हो चलिया ते पंजाब च इस मुद्दे ते किवें छिड़िया होया है सियासी घमसान, इसे ते आधारित है साडी अज दी खास पेशकश। जनता नूं लग्या बिजली दा झटका तां पंजाब च छिड़िया सियासी घमसान। अकाली दल ने खोली सरकार दी पोल, आम आदमी पार्टी भी आई मैदान च। जनता नूं सस्ती बिजली मुहैया करवाउण दा दावा करके सत्ता च आई कांग्रेस सरकार पिछले 3 साल दे वक्फे च किन्नी ही बार बिजली दियां दरां वधा चुकी है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर सूबियां दे नालों पंजाब दे विच बिजली सब तो महंगी है। बिजली दे बिलों ते लगन वाले वक्खो-वक्ख सैस अते दरां च होए इजाफे ने आम लोकां दे लई मुश्किलां वधाईयां होईयां ने ते सरकार लई इस तो भी शर्मनाक गल है कि 3 साल पहलां तक पावर सरप्लस सूबा अखवाउण वाला पंजाब अज कई घंटे बिजली दे कट चल रहा है। इस सब के बावजूद नवे साल ते पंजाब सरकार ने पंजाब की जनता नूं महंगी बिजली का झटका दिता, जिस ते हुण पंजाब च सियासी घमसान छिड़ चुके हैं। इस दे एक पासे पंजाब सरकार है तां दूजे पासे ने विरोधी दल जो जनता की लुट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पंजाब सरकार अपने थर्मल प्लांट बंद करके निजी प्लांट्स तो बिजली खरीद रही है। इस दे लई करोड़ां रुपए निजी कंपनियां नूं अदा किए जा रहे हैं। अजिहे च जद कोले की धवाई के नाम ते पंजाब सरकार ने करोड़ां रुपए जनता की जेबां च लुट्टण का ऐलान किया तां उसकी पोल अकाली दल ने खोल के रख दी कि किस तरह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च सही ढंग नाल इस केस की पैरवी नहीं की तां जो निजी कंपनियां नूं फायदा पहुंचाया जा सके। इस तो बाद केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों बिजली के बिलों के नाम ते जनता नाल कीती जा रही लुट दी पोल खोली। बठिंडा च किस ढंग नाल किसानां नूं लाखां रुपए दे बिल पावरकॉम वालों भेजे जा रहे ने, इसका खुलासा हरसिमरत कौर बादल ने किया। अकाली दल तो अलावा आम आदमी पार्टी भी जनता के हक की आवाज चुकन के लिए सड़कों से आई। चंडीगढ़ च मुख्यमंत्री की सरकारी रिहायश का घेराव आप वालों किया गया, जिसनों रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, पानी दियां बुछाड़ां तक छड्डियां। इत्थों तक कि धक्केशाहीकार आप दे विधायकां नूं हिरासत च भी लै लिया गया। इस तो पहला भी पंजाब भर च बिजली दियां वधियां कीमतां दे खिलाफ लोग सड़कों ते उतरे ते अपना विरोध प्रगटाया। यह सारियां घटनावां पंजाब सरकार की कारगुजारी की न सिर्फ पोल खोलदियां ने, सगों लोक भलाई के दावे करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंशा ते भी सवाल चुकदियां ने कि वह जनता दियां मुश्किलां दूर करने नूं लैके आखिरकार किन्ने कुछ संजीता ने। नवे साल दीयां खुशियां च पंजाब सरकार वालों पाए गए विघन ते हुण सरकार खुद घिरदी हुई नज़र आ रही है। 1 जनवरी 2020 तो सरकार ने पंजाब की जनता की बिजली दीयां दरां च 30 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा करके जिहड़ा वाधू बोझ पाया सी उस नूं लैके अकाली दल ने सरकार ते तिखा हमला बोलिया ते पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों कीते गए कई खुलासियां नाल सरकार की कारगुजारी ते सवाल उठ रहे हैं। चढ़दे साल च पंजाबियां नूं बिजली दा वड्डा झटका पंजाब सरकार वालों दिता गया सी। 1 जनवरी तो पंजाब सूबा पावर कारपोरेशन वालों 30 पैसे प्रति यूनिट वधा के बिजली खपतकारां ते 1490 करोड़ रुपए का बोझ पाउण दा फैसला कीता सी। दावा किया गया सीगा कि इजाफा कोले की सफाई का भुगतान करने दे लई कीता जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि सरकार यह भुगतान अक्तूबर महीने च कर चुकी है ते हुण इसकी रिकवरी आम जनता ते वाधू बोझ पा के की जा रही। दरअसल राजपुरा ते तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की पावरकॉम खिलाफ लड़ाई च सुप्रीम कोर्ट ने पावरकॉम नूं 1423.82 करोड़ रुपए भुगतान करने के हुक्म दिते ने, जिस तो बाद पावरकॉम ने बिजली दरां वधाउण दी पटीशन दायर की ते दरां च इजाफा किया गया।
ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਮ ਇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਕਸ ਕਿੰਨੇ 1430 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 20 ਪੈਸੇ ਵਧਾਇਆ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਚਲੋ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ that immediately CBI, if they have the guts, if they think that I have said something wrong, ये match fixing नहीं है, I am labeling accusation on them that of match fixing and this state government they, I request that independent inquiry ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਰੇ scam ਦੀ. Who is responsible for the delays? Who is responsible for not fighting the cases? Who are in the government? Who is responsible? They should come up with this thing. If they don't want CBI, ਐਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਵੀ ਨੀਡ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਦਿਸ clearly proves they have done match fixing clearly proves then we will take the next step and whether to go to court or whatever it is to ensure we will get justice for the people of Punjab. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ 421.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1002.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1423.8 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। Do they want Punjab to be power deficit? कि जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फैसला कर ले कि ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ 4 ਘੰਟੇ we are ready to suffer, we make people suffer कि 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਕੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਕੀ ਆ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੇ ਇਫ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਚੈਲੰਜ them ਟੂ ਕੈਂਸਲ ਇਟ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ? ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੀ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਫॉर द ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਫॉर द ਕੰਟਰੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਫਾਲਟੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ। ਆਪਣੀ ਰੇਟਸ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 2007 35% ਲੌਸਸ ਸੀ ਆਪਣੇ, 35%। ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ 14% ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਰੇਟਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ 14 ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ 14 ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ 1 ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੁੱਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕੈਮ ਕਰਕੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ। ਦੁੱਗਣੇ ਦਾਮ, ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਠੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ PSPCL 4 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਦ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 4-5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਭਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੇਰਗਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਦੁਖੜੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਨਥਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥੀ ਪੜਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 2,32,790 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,22,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ-ਮਲਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੱਖਾ ਬੱਤੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਇੰਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਸਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਗੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੇਠ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ 18 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰਲ-ਗਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਫਟਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਕੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਦਿਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ PSERC ਜਿਹੜੀ ਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। ਇਹ ਕਰਾਰ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਰ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 2014 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। PSERC ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 14, 12, 16 ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਐਪਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 17 ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1200 ਕਰੋੜ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਨ ਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਰੀ of whether the coal to be supplied would be washed coal or unwashed coal. It was clarified that washing of coal was to be arranged by the successful bidder. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲਏਗਾ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਥੋੜਾ ਮੋਟ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ SCEL ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਊ ਸੱਚ ਏ ਬਾਲਡ ਡਿਨਾਇਲ ਮਤਲਬ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। It is surprising how such a bald denial was made despite the position existing at the site. These sample reports are for the year 2014, 15, 16, 17. ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੇਸ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ 1400 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਸੀ,
ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੇਕ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 1400 ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਲੇ 1400 ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1100 ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ 2500 ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ। ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। 1400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਅਜੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਹੈ ਔਰ 29 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 18 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 30 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਕੋਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 300 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ 300 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਰ 25 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿੱਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਨੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੇ ਗੁਲਿस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर फैक्टर, हर डिपार्टमेंट, हर तरफ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, 30 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲਈ। ਔਰ ਹਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 30-35 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ
ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ? ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਪ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਕਸ ਅਸੀਂ, ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਪ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 36 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਲੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਵਰੇਜ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 18 ਵਾਰ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਨੇ ਕੁ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿਛੜੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਿਛੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਦਾਂ 200 400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, 18 ਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ 18 ਵਾਰ 36 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਐਵਰੇਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਜਟ ਤੇ? ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 817 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7360 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਹਰ 17-18 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ 30 ਪੈਸੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੜਤਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਜਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 15,000 ਜਾਂ 20,000 ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10% 5% ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 7,000 ਦੇ ਬਜਾਏ 12,000 ਬਿੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 5,000 ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7-10% ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲ-ਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ 15,000 ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਅਗਾਂਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਲੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਲੱਥ ਗਏ ਆ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਥ ਗਏ ਜੀ? ਲਿੱਤ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬੜੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 2 ਜਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਿੱਥੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਡਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ? ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।